My dear students, good morning. Today we will discuss about that example problems of CMC. Summarize the points what you discussed in the yesterday's class. Last class we discussed about that how to initiate a call, how to make a call from your mobile phone to other. So what are the necessary steps? Two parts are there. One is an initialization process, another one is a establishment of a call. Initialization process 5 is there. Once you have to switch on your power mobile phone and scans, and after scanning you can tune the mobile station to that near base station, whose base station has a that signal strength is a maximum. Okay, and after that here listening whatever is the signals that are from base station. Okay, that is an initialization process. Establishment process. Okay, once here we can switch on your mobile phone. Every time scans, your mobile phone scans. Scan చేసి near base station strong signal strength ఉన్న base station ఐడెంటిఫై చేసి రెడీగా ఉంటుంది కాబట్టి సో మీరు ఏం చేస్తారు ఫోన్ నెంబర్ డైల్ చేయగానే ఏమవుతుంది సో బేస్ స్టేషన్కి వెళ్ళిపోతుంది. అక్కడ బేస్ స్టేషన్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఎంఎస్సికి వెళ్తుంది. ఎంఎస్సి ఏం చేస్తుంది? ఎంఎస్సి ఆల్ బేస్ స్టేషన్స్ connected to that particular MSC that can be circulated అనమాట. అంటే నియర్ బై ఎంఎస్సికి నియర్ బై ఉన్న అన్ని బేస్ స్టేషన్స్కి ఏం చేస్తుంది? మీ నెంబర్ని ఏం చేస్తుంది అంటే ఇస్తుంది. వన్స్ బేస్ స్టేషన్స్ ఆర్ that number what you are called, the called party number is transmit towards all the mobile stations, the number of base stations. ఎంఎస్సికి చాలా బేస్ స్టేషన్స్ కనెక్షన్ అయి ఉంటాయి కదా. మళ్ళీ ఎంఎస్సి ఏం చేస్తుంది? మీరు పంపించిన నెంబర్ని అన్ని బేస్ స్టేషన్కి పంపిస్తుంది. ఆ బేస్ స్టేషన్స్ అన్నీ ఏం చేస్తాయి? మీరు పంపించిన నెంబర్ని ఆల్ మొబైల్ స్టేషన్స్కి పంపించేస్తుంది అనమాట. ఆల్ మొబైల్ స్టేషన్స్కి పంపించినప్పుడు ఏమవుతుంది? సో ఎవరు called party number is tallied with that other mobile station, equal to that other mobile station. So then that mobile station is connected to that your mobile phone through MSC. So this connection takes place through PSTN, public switch telephone network. Okay, so once we are connected other mobile number through this PSTN through MSC mobile switching center, then after completion of all this process by using that control channels that are shifted to voice channel. వాయిస్ ఛానల్ రాగానే మనకేమవుతుంది? సో దట్ ఈస్ ద రింగింగ్ అనేది మనకు వస్తుంది. ఆఫ్టర్ రింగ్ దెన్ యూ కెన్
other persons, other subscriber with the phone, then the conversation that can be takes place on voice channels. That names for voice channels are topic channels, and here that is an that control channels are called as an paging channels. Another one is access channels. Paging channels are called that are base station to mobile station. The control channels are used for initiation of that call, that is an paging channels, and this control channels from mobile phone to that base station, that control channels that can be called as access channels. Okay, so these are the important points that are discussed in a last class, that is in a yesterday's class. Okay, now today we have to do some example problems. Okay, na? Okay, now I am sharing my screen to you. So before here discussing about that example problems here, digital mobile system, analog and digital systems are there. Here look into this one. Analog and digital cellular mobile systems. So already 1G is used to analog. 1G is nothing but an analog system here. So that analog systems are AMPS, NMT. It used FDMA technology to achieve radio communication. Already we are discussed in that generations, different generations of mobile communications. Hmm? Okay, then replaced by, that is analog systems replaced in 1990s by digital technology, which provide high capacity, better quality, and new services. The most widely used 2G mobile systems is GSM. Hmm? 3G, 2G నుంచి మనకి డిజిటల్ సిస్టమ్ అనేది మనకి తెలిసింది. 1Gకి 2Gకి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే 1Gలో దెర్ ఈజ్ నో సిమ్, అనలాగ్ సిస్టంలో సిమ్ ఏమి ఉండదు మీకు. 2G సిస్టమ్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది, సిమ్ సబ్ ఏంటి సిమ్ సబ్స్క్రైబర్ ఐడెంటిఫికేషన్ మెంబర్షిప్ ఉంటుంది అక్కడ. సిమ్ అనేది మనకి కంపల్సరీ ఉంటుంది, 2G నుండి ఉంటుంది అనమాట. అదే 1G అయితే ఏంటంటే లైక్ ల్యాండ్ లైన్ బట్ వైర్లెస్. ల్యాండ్ లైన్లో మనం ఎలా అయితే మనము కాల్ రిసీవ్ చేసుకోవడము, ట్రాన్స్మిట్ చేయడము అలా జరుగుతుందో without any SIM, that is resembles to that 1G phones. There is no SIM, but it can able to move from one place to another place జరుగుతుంది. That is an analog system. Whereas in 2G system, which is that digital system, there is a SIM identification number ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సబ్స్క్రైబర్ ఐడెంటిఫికేషన్ మెంబర్షిప్ నెంబర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సో అనలాగ్ సిస్టమ్ అండ్ డిజిటల్ సిస్టమ్. అనలాగ్ సిస్టమ్ అంటే 1970స్లో అనుకున్నారు ప్రాసెస్, 1980లో ప్రాసెస్ జరిగింది. బట్ వెరాజ్ ఇన్ డిజిటల్ సిస్టమ్స్లో 1990స్లో సో అది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. ఓకే, so these are the analog cellular mobile radio system, AMPS.
ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ అన్నీ ఇచ్చారు, సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ దట్ వన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆపరేటెడ్. మీకు అడుగుతారంట ఎనలాగ్ సెల్యులర్ మొబైల్ రేడియో సిస్టమ్స్ అండ్ డిజిటల్ సెల్యులర్ మొబైల్ సిస్టమ్స్ గురించి రాయాలి అంటే హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ వన్. సో డౌన్లింక్ బేస్ స్టేషన్, సో మొబైల్ స్టేషన్ డైరెక్ట్గా మీకు సిమ్ ఏమి ఉండదు అనమాట, డైరెక్ట్గా కాన్వర్జేషన్స్ అని ఉంటాయి. ఓకే, that is operated in at 800 megahertz to 900 megahertz band. Hmm? Two separate analog channels, one for forward channel, another one is a reverse channel. So in forward, 824 to 849 megahertz and 860 reverse channel 869 to 894 megahertz. Hmm? FDMA used, and then analog systems గురించి and amps గురించి రాసి, then you have to write the silent features. FDMA, frequency division multiple accessing, that can be used. Okay, that is uplink frequency and downlink frequency. So spacing is 30 kilohertz. In amps the channel spacing అంటే అప్లింక్ టు డౌన్లింక్ మధ్యలో మనకి ఛానల్ స్పేసింగ్ వచ్చి 30 kilohertz వస్తుంది. So each uplink and downlink channel occupies 30 kilohertz of bandwidth. Every AMP cellular car actually occupies a total of 60 kilohertz. అంటే అప్లింక్ డౌన్లింక్ రెండు కావాలి కదా మనకి. సో ఒక్కొక్క ఛానల్ బ్యాండ్ విడ్త్ వచ్చి 30 kilohertz అన్నాడు కాబట్టి, సో అప్లింక్కి అంటే ఫార్వర్డ్ వాయిస్ ఛానల్, రివర్స్ వాయిస్ ఛానల్కి వచ్చేటప్పటికి 60 kilohertz. లిమిటేషన్స్ ఏంటి? లో కాలింగ్ కెపాసిటీ, లిమిటెడ్ స్పెక్ట్రమ్, పూర్ డేటా కమ్యూనికేషన్, మినిమల్ ప్రైవసీ అండ్ ఇన్అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్. అంటే అంతా మనకి ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ ఎవరైనా ఈజీగా మన ఫోన్ని ట్రాప్ చేసేయచ్చు, వినేయచ్చు మనం ఏం మాట్లాడుకుంటున్నామో ఏంటో అనేది, అండ్ అంత సెక్యూర్డ్ కాదనమాట. ఓకే, then digital systems. Digital cellular mobile radio systems. So these are the digital cellular mobile radio systems. While analog cellular phone system 1G was designed for analog voice communication, the digital cellular mobile radio system was mainly designed for digitized voice. There are number of different digital cellular technologies, including the following. Here we can note down these digital cellular mobile radio systems. Okay, so global system for mobile communication GSM, general packet radio service GPRS, code division multiple accessing CDMA, evolution data optimized and enhanced data rates for GSM evolution, digital enhanced cordless telecommunications, digital amps, integrated digital enhanced networks. So okay, అంటే ఏంటి? These are the digital systems according to that countries. There are first ఎక్కడ యాంప్స్, దట్ ఈస్ అనలాగ్ సిస్టమ్ దట్ కెన్ బి యూజ్ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఉంది. తర్వాత డిజిటల్ సిస్టమ్ వచ్చేటప్పటికి మనం అడాప్ట్ చేసుకుంటాం, ఒక్కొక్క కంట్రీ అనేది అడాప్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటున్నాం. జిఎస్ఎం ఈజ్ ఇన్ యూరప్ కంట్రీస్. కోడ్ డివిజన్ మల్టిపుల్ యాక్సెసింగ్ అనేది IS 95 స్టాండర్డ్స్ వచ్చేది యునైటెడ్ స్టేట్స్. లైక్ అలాగా మనకి ఒక్కొక్క సిస్టమ్ని కొన్ని కంట్రీస్ అనేవి అడాప్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాయండి. ఓకే, సో ఫర్ ఈచ్ ఏం లేదు, మీకు డిజిటల్ సిస్టమ్స్ వచ్చేటప్పటికి డిజిటైజ్డ్ వాయిస్ అని యూజ్ చేస్తాము. ఏంటంటే మెయిన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది 2G నుంచి మనకి 4G వరకు డిజిటల్ సిస్టమ్సే. మీకు ఆల్రెడీ స్టాండర్డ్స్ ఇచ్చేసాము. అంటే ఏమేమి యూజ్ చేస్తాం? TDMAనా, FDMAనా, CDMAనా యూజ్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ అప్లింక్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ డౌన్లింక్ ఫ్రీక్వెన్సీ, what is the bandwidth of uplink channels, and how that voice channels occupies, అంటే కంట్రోల్ ఛానల్ అయినా వాయిస్ ఛానల్ అయినా ఎంత బ్యాండ్విడ్త్ అనేది ఆక్యుపై చేస్తుంది అనేది, దట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఫర్ ఎవ్రీ స్టాండర్డ్.
డిజిటల్ డిజిటల్ సిస్టమ్స్ అయినా ఇక్కడ. సో హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ వన్. అవన్నీ కొంచెం చూసుకొని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ ప్రాబ్లం. ఈ ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకోండి. ద గ్లోబల్ సిస్టమ్ ఫర్ the global system for mobile communication utilizes the frequency band 935 to 960 megahertz for the forward link, 935 to 960 megahertz for the forward link, and frequency range 890 to 915 megahertz for reverse link. Forward link is 935 to 960 megahertz. Reverse link 890 to 915 megahertz. Each 25 megahertz band is broken into radio channels of 200 kilohertz. Each 25 megahertz band is broken into radio channels of 200 kilohertz. Each radio channel consists of 8 time slots. Each radio channel consists of 8 time slots. If no guard band is assumed, guard band is nothing but there is a band in between time slots, one time to another time అన్నమాట. సో ఒక 10 minutes ఒక టైం స్లాట్ అయితే వెంటనే కంటిన్యూషన్ నెక్స్ట్ 10 minutes అనదర్ స్లాట్ టీడీఎంఏ యూజ్ చేస్తారు. డిజిటల్ కదా, టీడీఎంఏ యూజ్ చేస్తారు అనమాట. అక్కడ మీరు వెంటనే గ్రాస్ప్ చేసేయాలి. దిస్ ఈజ్ ద జిఎస్ఎం. జిఎస్ఎం ఈజ్ ద డిజిటల్ సిస్టమ్, డిజిటల్ సెల్యులర్ అండ్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. జిఎస్ఎంలో ఏమి యూజ్ చేస్తారు? టీడీఎంఏ యూజ్ చేస్తారా, ఎఫ్డిఎంఏ యూజ్ చేస్తారా అనేది మీకు వచ్చేయాలన్నమాట. ఇక్కడ ఏమన్నారు? సో ఈచ్ రేడియో ఛానల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 8 టైమ్ స్లాట్స్ అన్నారు. ఓకే, అంటే ఏంటి? టీడీఎంఏ యూజ్ చేస్తారు, టైమ్ డివిజన్ మల్టిప్లెక్సింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, సో టైమ్ స్లాట్స్లో ఒక టైమ్ స్లాట్కి అనదర్ టైమ్ స్లాట్కి అనేది మధ్యలో గాడ్ బ్యాండ్ ఏమీ లేదు, సెపరేషన్ ఏమీ లేదు. ఓకే, సో నౌ find the number of simultaneous users that can be accommodated in GSM. Capacity, here we can find at a time. Find the number of simultaneous users that can be accommodated in GSM. Next, VBIT. How many users can be accommodated? How many users can be accommodated if a guard band of 100 kilohertz is provided at the upper and lower end of the GSM spectrum? How many users can be accommodated if a guard band of 100 kilohertz is provided at the upper and the lower end of the GSM spectrum? Okay, note చేసుకున్నారా? These are the example problems to understand that GSM, how that can be works అనేది. చేయను. The main elements of the mobile satellite service several types of the mobile diagrams, right? Several types of the mobile diagrams connected to the backend. This is the one, like that mobile terminal, this is the SIM terminal, the non-mobile terminal, individual mobile terminal. These are the different kinds of mobile satellite. And here, mobile satellite communication is
categorized into the three classes. Those three classes are different ground ఓకే, నోట్ చేసుకున్నారా ఇది? mobile and fixed. జిఎస్ఎం సిస్టమ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ అప్లింక్ 935 to 960 నేను రాస్తున్నాను. Broadcasting satellite services, mobile satellite services. ఓకే, అప్లింక్ There is the MSS, BSS. అప్లింక్ ఫ్రీక్వెన్సీ Other one is the FSS. 935 Satellite services. మెగాహెర్ట్జ్ టు 960. Ground frequency mode ఓకే, మెగాహెర్ట్జ్. services divide system. డౌన్ లింక్ ఫ్రీక్వెన్సీ, Yeah, yes. Fixed satellite. సో దట్ ఈస్ Yeah, yes. ఎంత ఇచ్చారు? Number two, mobile. Yeah. డౌన్ లింక్ ఇస్ Number two is MSS, mobile satellite service. Number three, డౌన్ లింక్ ఇస్ SS, broadcast. 890 to 915. Direct broadcast. 890 to Direct broadcast. Broadcast. 890 to On broadcast. Services on the broadcast. DBS. Direct broadcast. 915 So, megahertz. ఓకే, దెన్ ఏమన్నారు? హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఓకే, సో ఈచ్ 25 megahertz band is broken into radio channels of 200 kilohertz. 25 total. So 25 band, 25 megahertz band broken into 200 kilohertz channel. Okay, this is a band, total band and bandwidth. Total bandwidth channel here ఒక్కొక్క ఛానల్ టోటల్ ఛానల్ అన్నారా? ఛానల్. So that is a channel broken into radio channels of 200 kilohertz. Broken into radio channels of 200 kilohertz. Each radio channel consists of 8 time slots. Channel consists of 8 time slots. అంటే ఒక ఛానల్ వచ్చి 200 kilohertz అయితే ఒక్కొక్క ఛానల్ ఎన్ని టైమ్ స్లాట్స్ ఉన్నాయి? సో 8 టైమ్ స్లాట్స్ ఉన్నాయి. Gateway, program, source. Gateway, program, source. Okay, so find the number of simultaneous users that can be accommodated in GSM. Find the number of simultaneous users that can be accommodated in GSM. How to find out? Gateway, program, source, key blocking. నాకు చెప్పాలి. 200 ఛానల్ కెపాసిటీ వచ్చేసి ఆ ఛానల్ బ్యాండ్ విడ్త్ వచ్చి 200 kilohertz. నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది కదా మీకు. సో టోటల్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఎంత? ద టోటల్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఈక్వల్ టు 25 megahertz. ఓకేనా? దెన్ ఛానల్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఈస్ 200 kilohertz.
ఓకే. ఎట్ ఎ టైమ్ ఎన్ని ఛానల్స్ వస్తాయి మనకి? ఎంతమంది యూజర్స్‌కి మనం ఎట్ ఎ టైమ్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాం? ఇండైరెక్ట్‌గా ఇచ్చారు అంతే మీకు. టోటల్ బ్యాండ్‌విడ్త్. చెప్పాలి. 25 మెగాహెర్ట్జ్ డివైడెడ్ బై 200 కిలోహెర్ట్జ్. ఎనీబడి చెప్పాలమ్మా. సెవెంటీ 74 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఎనీబడి? అనిల్ కుమార్? One absent, 2 absent, 3 present. Very good. 5, 4 absent, 5, 6. అనిల్ కుమార్. ఇంకా ఎనీబడి నాకు చెప్పాలి. 25 మెగాహెర్ట్జ్ బై 200 కిలోహెర్ట్జ్. ఆన్సర్ ఏంటో చెప్పండి. చెప్పండి అమ్మా, మీకు తెలుస్తుంది. ఎంత? నేనే చేసి చెప్పిన క్యాల్కులేటర్లో. ఎంత? 125 అంతేనా? అంతేనా? 125ఏనా? ఓకే. 25 divided by 200. 125. So at a time here, these are the total channels. Total bandwidth is this one. Here 125 is the total channels. These are the total channels. Total channels. Okay. ఏమంటున్నారు? ప్రాబ్లం ఏంటి? చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటి మనకి? సో ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సైమల్టేనియస్ యూజర్స్ దట్ కెన్ బి అకామిడేటెడ్ ఇన్ జిఎస్ఎం. అంటే 125 ఛానల్స్ ఉన్నాయంటే ఏంటి? ఎట్ ఏ టైం 125 మెంబర్స్కి మనం ఏం చేస్తాము? సర్వీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాము. ఓకే. తర్వాత అన్నాడు ఈచ్ రేడియో ఛానల్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ 8 టైమ్ స్లాట్స్. Each radio channel consists of 8 time slots. Each radio channel consists of 8 time slots. What is the meaning of that one? What is meaning of that one? So ఇక్కడ రాస్తున్నాను. Each channel uses 8 time slots. GSM ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లంలో ఇచ్చింది GSM. GSMలో ఏది యూజ్ చేస్తాము? GSM ఏమ్మా చెప్పాలి. GSMలో TDMA యూజ్ చేస్తాం. TDMA అంటే టైమ్ షేరింగ్ ఆర్ టైమ్ డివిజన్ మల్టిపుల్ యాక్సెసింగ్. So 8 slots are there. One slot, another time slot అంటే first 10 minutes, next 10 minutes and next 10 minutes and next 10 minutes. నేను ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను అంతే. నెక్స్ట్ 10 minutes, నెక్స్ట్ 10 minutes అలా ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి టైమ్ స్లాట్స్? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
ఇలా మనకి 8 టైమ్ స్లాట్స్ ఉన్నాయి. టైమ్ షేరింగ్ బేసిస్ అంటే ఏంటి? ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ సేమ్. ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ సేమ్. ఇక్కడ యూజ్ చేసే ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇక్కడ యూజ్ చేసే ఫ్రీక్వెన్సీ ఒకటే. బట్ టైమ్ షేరింగ్ ఒకేసారి పంపించాం. ఈ టైంలో ఒక ఛానల్, ఆ ఛానల్స్ పంపిస్తే 125 ఛానల్స్ పంపిస్తే నెక్స్ట్ టైం స్లాట్లో అవే 125 ఛానల్స్ మనము యూజ్ చేసుకుంటాం. ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ TDMA? టైమ్ డివిజన్ మల్టిపుల్ యాక్సెసింగ్. ఇన్ టైమ్ డివిజన్ మల్టిపుల్ యాక్సెసింగ్ ఏం జరుగుతుంది? ఆన్ టైమ్ షేరింగ్ బేసిస్ ద సేమ్ ఛానల్స్ ఆర్ యూజ్డ్. ఇక్కడ నువ్వు 125 ఛానల్స్ యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా 125 ఛానల్సే యూజ్ చేస్తావు. ఎందుకంటే ఓవర్లాపింగ్ అనేది లేదు కదా. ఇదే 125 యూజ్ చేసేసిన తర్వాత ఈ టైం స్లాట్స్లో అవి ఏమవుతున్నాయి? ఖాళీ అయిపోతున్నాయి. ఆ టైం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ టైం స్లాట్లో అవే 125 అనేవి యూజ్ చేస్తున్నాము. అలా మనం సర్వీస్ చేస్తే సో మనం ఎంతమందికి ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాము ఆన్ టైం TDMA యూజ్ చేస్తే? సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 125 into 8. 125 into 8 on time sharing basis have to service that users. ఛానల్స్ 125 ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క ఛానల్ మనం ఏం చేసుకున్నాం? 8 టైమ్ స్లాట్స్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే 125 8 ఛానల్స్ విత్ 8 టైమ్ స్లాట్స్. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ హియర్? 125 into 8. 125 into 8 equal to ఎంత? సో 1000 పీపుల్కి మనము సో ఆన్ TDMA GSM యూజ్ చేస్తే కనుక సర్వీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాము. So are you understand this concept? ఒక్కొక్క ఛానల్కి 8 టైమ్ స్లాట్స్ అంటే ఒక ఛానల్ బ్యాండ్ విడ్త్ 8 టైమ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు 125 ఛానల్స్ ఉన్నాయి. 125 వచ్చి 8 టైమ్ స్లాట్స్, అందుకని 125 into 8. సో 1000 యూజర్స్కి మనం ఆన్ టైమ్ షేరింగ్ బేసిస్ TDMA యూజ్ చేసి మనము సర్వీస్ అనేది చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ అన్ ఫస్ట్ బిట్ ఆన్సర్. 1000 ఈజ్ అన్ ఫస్ట్ బిట్ ఆన్సర్. నాకు ఎక్నాలజ్ చేయండి అర్థమైందా లేదా అనేది, విత్ చార్ట్ ఆల్సో. ఎనీ వన్ చార్ట్ ద్వారా అయినా సరే నాకు చెప్పెట్టండి. ఏమన్నా లేకపోతే మాట్లాడండి ఎవరన్నా. అర్థమైంది ఈ ప్రాబ్లమ్? ఫస్ట్ బిట్ A9 తేజస్వినా? సాయి చరణ్ 77. చరణ్ అర్థమైందా? అది 1000 ఎలా వచ్చిందో? ఓకే. బీబిట్ చేసేస్తారు మీరు. బీబిట్ ఏమన్నాడు? బీబిట్ హౌ మెనీ యూజర్స్ కెన్ బి అకామిడేటెడ్ if a guard band of 1000 kilohertz is provided at the upper and the lower end of the GSM spectrum. How many users can be accommodated if a guard band of 1000 kilohertz is provided at the upper and the lower end of the GSM spectrum? గాడ్ బ్యాండ్ ఉన్నదంట. మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తాము? గాడ్ బ్యాండ్ లేదని తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు గాడ్ బ్యాండ్ ఉన్నది. ఇప్పుడు అప్పర్ అండ్ లోవర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద GSM స్పెక్ట్రమ్. టైమ్ స్లాట్స్ 8 టైమ్ స్లాట్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి. అందులో స్టార్టింగ్లో సో 100 kHz వచ్చేసి
గాడ్ బ్యాండ్. లాస్ట్ మళ్ళీ 100 కిలో హెర్ట్జ్ వచ్చేసేటప్పటికి గాడ్ బ్యాండ్ ఉంది. ఉమ్? ఉమ్. ఏం చేస్తారు? దానికి ఆన్సర్ ఏంటో చెప్పండి. ఎలా అక్కడ ఆన్సర్ ఇచ్చేస్తారు, ఎలా వచ్చిందో చెప్పండి. హౌ టు అనలైజ్ దట్ వన్. హియర్ వీ కెన్ డ్రా దిస్ వన్. ఇదేమో గాడ్ బ్యాండ్ ఏమీ లేదు కంటిన్యూస్గా. ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు సెకండ్ బిట్ వచ్చేటప్పటికి 100 కిలో హెడ్జెస్. ఈ 100 కిలో హెడ్జెస్ గాడ్ బ్యాండ్, అండ్ ఇక్కడ ఒక 100 కిలో హెడ్జెస్ గాడ్ బ్యాండ్. గాడ్ బ్యాండ్ అంటే 200 కిలో హెడ్జెస్ పోతుంది, ఫుల్ ఒక ఛానల్ అనేది పోతుంది. ఏం చేస్తారు? హండ్రెడ్ కిలో హెడ్జెస్, 100 కిలో హెడ్జెస్, 200 కిలో హెడ్జెస్ బ్యాండ్ విడ్త్ వేస్ట్ అవుతుంది. 200 కిలో హెడ్జ్ అంటే ఏంటి? ఒక ఛానల్, వన్ ఛానల్ అయినా అమ్మా. అక్కడ ఛానల్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఎంత ఇచ్చారు? 200 కిలో హెడ్జెస్ ఇచ్చారు కదా. ఇక్కడ గాడ్ బ్యాండ్ స్టార్టింగ్లో 100 కిలో హెడ్జ్ గాడ్ బ్యాండ్ ఉందన్నారు, ఎట్ ద ఎండింగ్ 100 కిలో హెడ్జెస్ గాడ్ బ్యాండ్ ఉన్నారు. రెండు చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 200 కిలో హెడ్జెస్ గాడ్ బ్యాండ్ టోటల్, అంటే వన్ ఛానల్ పోతుంది. వన్ ఛానల్కి ఎన్ని టైమ్ స్లాట్స్? 80 టైమ్ స్లాట్స్. అవునా? టోటల్ 1000 యూజర్స్కి మనకి 200 కిలో హెడ్జెస్ పోతుంది అంటే జిఎస్ఎం యూజ్ చేస్తే 80 టైమ్ స్లాట్స్ పోతున్నాయి. అప్పుడేమవుతుంది? గాడ్ బ్యాండ్ ఉండడం వల్ల 1000 మైనస్ 200 కిలో హెడ్జెస్ అంటే వన్ ఛానల్ బ్యాండ్ ఇంటూ ఒక ఛానల్ ఎన్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది? 80 టైమ్ స్లాట్స్. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 1000 మైనస్ 8 is equal to 8. ఎంత? 992. That is the answer. 992. Please analyze. This is the answer for first one. This is the answer for first one. This is the answer for సెకండ్. వన్ ఛానల్ మొత్తం గాడ్ బ్యాండ్గా పోతుంది. ఆ ఛానల్కి ఎన్ని ఉంటాయి? 8 స్లాట్స్ ఉంటాయి హియర్. ఓకే, సో మనకి అవి తీసేస్తే మనకి 992 వెన్ గాడ్ బ్యాండ్ ఈజ్ దే. గాడ్ బ్యాండ్ ఉండడం వల్ల మనకి సో 992 యూజర్స్ మాత్రమే మనము సర్వీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాము. ఓకే, this is answer for second bit and this is the answer for first one. Okay, ఏమో అర్థమైందా? ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలి ఏంటో జిఎస్ఎం అని ఇచ్చేసారు అంతే తప్పించి మనకి ఏమి స్టాండర్డ్స్ ఇవ్వలేదు. జిఎస్ఎం అని ఇవ్వగానే దట్ ఈస్ ద డిజిటల్ సిస్టమ్ దట్ యూజెస్ టీడీఎంఏ అని గుర్తుపెట్టుకొని సో అకార్డింగ్ టు దట్ వన్ హియర్ వీ కెన్ డూ దట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఆ బుక్ కూడా నేను మీకు పంపిస్తాను. సో దాని నుంచి మీరు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేయొచ్చు, ఆన్సర్స్ ఇస్తారు. బట్ అనలైజేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వీ కెన్ అనలైజ్ దట్ ప్రాబ్లమ్స్. తర్వాత వీటికి మీరు మ్యాట్లాబ్ ప్రోగ్రామ్ ఈజీగా రాసేయచ్చు. వీటికి మ్యాట్లాబ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఈజీగా రాసేయచ్చు, ఏం కష్టం కాదు. హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇట్. ఇదే ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ జిఎస్ఎం తీసుకున్నారు. సో ఇది
టోటల్ బ్యాండ్‌విడ్త్ ఎలా ఉంటుంది. సో, ఇన్ని ఛానల్స్ ఎన్ని ఛానల్స్ ఉంటాయి. ఒక సెల్‌కి ఎన్ని ఛానల్స్ వస్తాయి. హ్మ్. సో, ఎలా మనం సర్వీస్ చేయగలుగుతాము. సో, ఎంతమంది యూజర్స్‌కి సర్వీస్ చేయగలుగుతాము. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అనేది కూడా వస్తుందనమాట. ఓకే. ప్లీజ్ రెస్పాండ్. సో, టుడేస్ క్లాస్ ఇస్ are you understand that ప్రాబ్లమ్స్ ఏమ్మా అర్థమైనయా ప్రాబ్లమ్స్? ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఎనీబడి. ఎస్ మ్యామ్. ఓకేనా? నేను ముందు మీకు టెక్స్ట్ బుక్ ఇవ్వట్లేదు. ఎందుకంటే ఇచ్చేసామనుకోండి, ఇచ్చేసారు కదా మేడం అనుకుని మీరు అసలు చూడను కూడా చూడరు. ఓకే. నేను మీకు పంపిస్తాను డెఫినెట్గా. సో యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ అన్ శశిభూషణ్ రావు సార్ టెక్స్ట్ బుక్ అండ్ యాక్చువల్లీ యువర్ ప్రిస్క్రైబ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఈజ్ లీవ్. రెండింటిని నేను టాలీ చేసుకుని మీకు చెప్తాను. ఈ బుక్లో అయితే మీకు ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ థియరీ మనకి అర్థం కాకపోయినా కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నా సో ప్రాబ్లమ్స్ చేయడం వల్ల మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఏంటి ఛానల్స్ ఏంటి అని. వేరే టెక్స్ట్ బుక్లో అంత క్లియర్గా ఇవ్వలేదు అనమాట. అందుకని ఈ టెక్స్ట్ బుక్ని చూసుకుంటూ ఫాలో అవుదాం అనమాట. ఓకే. దట్ ఈస్ ద ప్రిస్క్రైబ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఫర్ JNTU-K. ఓకే. నౌ we will stop the class. Emma, shall we leave the class? యాక్చువల్గా మేడంకి వచ్చిన తర్వాత చెప్తారు క్లాస్ తీసుకోండి మేడం మీ 4th అవర్ తీసుకుంటాను అనేసి. అందుకని వెంటనే అడ్జస్ట్ చేయవలసి వచ్చింది. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆన్వర్డ్స్ ఐ విల్ స్టార్ట్ అనదర్ టాపిక్. ఓకేనా అమ్మా? ఓకే. ఎస్ మ్యామ్.